جس کا تھا انتظار وہ رات آ گئی ہے، شب برات تمام دوستوں کو مبارک ہو۔ مانگ لو چشمے تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگری سے گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج شب برات کی رات ہے، آج رب کریم سے مانگنے کی رات ہے، آج رب کریم سے خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج بخشش کی رات ہے۔ آج کی رات رب کی ذات پہلے آسمان پر آتی ہے، خود صدایں بلند کرتی ہے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ پھر بندہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب اس کو بیٹھے بیٹھے ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی بھی حاجات ہے، آپ فوری طور پر اس کو کروانا چاہتے ہیں تو آج کا وظیفہ جو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کو مکمل کر لیجئے گا، آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ کا نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج شب برات کی رات صرف 7 بار قرآن پاک کی یہ آیات آپ نے پڑھنی ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے، اس کی اتنی برکت ہے۔ یہ آیات جو بندہ شب برات کی رات اس آیات کو پڑھ لیتا ہے، 7 آسمانوں 7 زمینوں کا رزق اور دولت اسے مالا مال ہو جاتا ہے، 7 آسمانوں کے سمندر کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ دوستو وظیفہ چند منٹ کا ہوگا، آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھنا، ورنہ آپ سے ویڈیو میں کوئی ضروری بات مس ہو جائے گی اور بعد میں وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا کیونکہ فائدہ آپ کا ہی ہے۔ یہ رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے، پوری رات پوری زندگی پورا سال آپ کے پاس پھر دوبارہ موجود ہے۔ جو کچھ کرنا ہوگا اس کے بعد کر لیجئے گا، چند منٹ نکال کر آپ نے اچھے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا ہے اور اس کے بعد آج کی رات صبح ہونے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو ہر صورت کر لینا ہے۔ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی تمام دوستوں پیاروں عزیزوں تک ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ ابھی شیئر کریں۔ یہ نہ ہو کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو شیئر کرنا بھول جائیں اور آپ کے پیارے چاہنے والے اس وظیفے سے فائدہ حاصل نہ کر سکیں۔ وہ اس قبولیت کی گھڑی، اس عظیم رات اور شان شب برات کی رات میں اس وظیفے سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ آپ اس لیے ان کو یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجئے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، صرف آپ نے اتنا کرنا ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آپ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے تو دوستو آپ کا اپنا نقصان ہوگا۔ اگر آج اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو نکال کر آپ دے دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ وقت ضائع نہیں جائے گا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ مسلمان بہن بھائی اس قبولیت کی گھڑی سے مستفید ہو سکیں اور اس طرح آپ کا اس کار خیر میں حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ اور اللہ والو آج کی رات رب کریم سے مانگنے کی رات ہے، پورا سال اس رات کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آج اگر اللہ پاک نے آپ کو اس رات کو نصیب فرمایا ہے تو اس رات سے مزہ اٹھا لیجئے، اس رات میں اس وظیفے کو پڑھ لیجئے۔ جس گھر میں شب برات کی رات یہ آیات پڑھی جاتی ہیں اس گھر کا بچہ بھی دولت مند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ فوری طور پر اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی اور مشکلات پریشانیوں تنگ دستیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج شب برات کی رات رزق تقسیم ہوگا، زندگی اور موت کے فیصلے ہوں گے، گناہوں کی بخشش ہوگی۔ آج کی رات جو بھی مانگو گے پورے سال کے لیے لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو اس آیات کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد چند ہفتے چند مہینوں کا فائدہ نہیں بلکہ آپ کو شب برات کی رات سے اگلے پوری شب برات کی رات تک فائدہ ہوگا۔ اس وظیفے کو مکمل کر لیجئے گا، اس وظیفے کو لازمی کریے گا، پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے، پورے سال کی کامیابیاں سمیٹ لو گے، پورے سال کے خزانوں کو جولیوں سے بھر لو گے، پورے سال کی خواہشات آسائش اللہ پاک آپ کی پوری کر دے گا۔ آج پھر پورے سال کی تقدیر کو لکھوانا چاہتے ہیں تو پھر یہ وظیفہ لازمی کریے گا۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے ہر طرح کے مسائل، نوسط، پریشانیوں اور ڈپریشن کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آج شب برات کی رات یہ وظیفہ 7 بار پڑھ لینا۔ بد قسمت ہے وہ، بدبخت ہے وہ بندہ یہ 3 کام نہیں کرے گا۔ آپ کی ہر وہ حاجت، آپ کی ہر وہ دعا، آپ کی ہر وہ خواہش پوری ہو جائے گی جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آج میری بہنیں، آج میرے وہ بھائی جو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بدلنے کا نام ہی نہیں لیتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحاں پڑھنے کے باوجود بھی یہاں تک کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 3 کام کر کے دیکھیے۔ جو بے روزگار ہیں، جو روزگار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں وہ روزگار کے لیے پڑھیں، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ کے لیے پڑھیں، جو قرض سے مکمل نجاحت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں وہ قرض سے مکمل نجاحت کے لیے پڑھیں۔ آج میری وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتے میں آسانیوں کے لیے پڑھیں، رشتوں کی بندش کو توڑنے کے لیے پڑھیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں،
آپ کی ہر حاجت ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کرائے کے مکان سے چھٹکارا ہو جائے اور ذاتی مکان اللہ پاک آپ کو دے دے، تو رب کریم سے مانگ کر دیکھیں، آج کا یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہوگی۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، ہر انسان کا ہر مسئلے کا حل اللہ پاک کے پاس ہے، ہر پریشانیاں ہر خواہشات آج آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ اگر کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر بھی چاہتا ہے، تو رب کریم سے مانگ کر دیکھے، آج رب کریم کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اپنے رب سے دعا کر لیجئے، کیونکہ شب برات کی رات بھی آنے والی ہے۔ ہر انسان کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ شب برات کی رات جب نصیب اور بند تقدیر کا فیصلہ ہو تو ہمارے گناہوں میں ہماری پکڑ ہو جائے، وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے خدا را یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، یہ 3 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ اللہ والو، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، چاہے سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے، مسقط سے، عمان سے، اٹلی، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی پوری زندگی کی کامیابی کے لیے، اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے، اپنے گھر میں بچے کو ارب پتی بنانے کے لیے صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ کر لیتا ہے، تو دوستو کبھی بھی کسی قسم کے کوئی بھی کام میں اللہ پاک اس کو مایوس نہیں کرے گا، اس کو ہر طرح کی کامیابی نصیب ہوگی، اللہ پاک اس کے ہر مشکل کام کو آسان کر دے گا۔ تو آپ کی آج کی جو بھی مصروفیات ہیں، آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں آپ جائیں، لیکن بے شک اس کام کو کرنے کے بعد اس کے بعد چند منٹ کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے نکال لیں، آپ کی ہر مشکل پریشانی غائب سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، اس کو پڑھنے کے بعد جو آپ مانگیں گے آپ کو مل جائے گا، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ آج وہ قبولیت کی گھڑی ہے جس میں آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان کبھی مشکل وقت میں کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسئلوں کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کریم کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے تو مانگ تو صحیح، ایک دفعہ میری طرف آ کے دیکھ تو صحیح، ایک دفعہ مجھ سے مانگ کر دیکھ تو صحیح، میں تجھے سب عطا کروں گا۔ تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ ابھی رب کریم سے مانگیں، تھوڑا نہ مانگیں، زیادہ مانگیں، ضد کر کے مانگیں، اللہ پاک سے رو کر گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرا رب خزانے جب دینے پر آتا ہے تو وہ انسان کی شکلیں نہیں دیکھتا، انسان کے اعمال نہیں دیکھتا، اپنی رحمتیں برساتا ہے۔ تمام مشکلوں کو حل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں لوگوں کی جولیاں بڑھ رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ بڑا بدبخت اور بدقسمت وہ بندہ ہے جو یہ 3 کام نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی بندہ یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے تو میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ اللہ پاک آپ کو ایسے معجزات دکھائے گا، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ رب کو منانا، رب سے اپنی بات منوانا، رب کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ یہ 3 کام کرنے سے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے آپ رب کریم سے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جس قسم کی بھی حاجت درپیش ہے، جس مقصد کی نیت سے کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اور جس کے لیے آپ نے کئی سالوں سے در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، وہ تمام کام آج آپ یہ صرف وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اس کے بعد آپ کے وہ تمام ادھورے کام پورے ہو جائیں گے۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے میں نصیب کا تالا کھل جاتا ہے، تقدیر کے بند تالے اللہ پاک کھول دیتا ہے، مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے، مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ تو آج صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اپنے رب سے دعا کر لیجئے۔ ہر انسان کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ شب برات کی رات جب نصیب اور بند تقدیر کا فیصلہ ہو تو ہمارے گناہوں میں ہماری پکڑ ہو جائے۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں ہر بندے کے گھر جا کر اس کا بازو پکڑ کے اسے مسلے پر بٹھاؤں اور کہوں یہ 3 کام کر لو، پوری زندگی کا نصیب کھل جائے گا، اس کے آنے والی نسلیں بھی اور رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں گی، اس کی آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اگر آپ صرف یہ چند منٹ ان تمام برکتوں، رحمتوں، برساتوں کی رات کے دن آپ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، آپ کی ہر مشکل پریشانی غائب سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، اس کو پڑھنے کے بعد جو آپ مانگیں گے آپ کو مل جائے گا، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ آج رب کی بارگاہ سے مانگ لیں، ہر دعا قبول ہوگی۔ آج رب کی بارگاہ سے بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگ لیں۔ اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کسی کی بادشاہی نہیں۔
तो मांग लें फिर उससे। अल्लाह पाक बहुत बेनियाज है। अल्लाह पाक देने पर जब आता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। मेरा रब बादशाह बनाने को भी तैयार है। रब करीम फरमाता है कि मैं मांगने वालों को पसंद करता हूँ। और आज वो कबूलियत की घड़ी है जिसमें आप जो मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। एक वो वक्त है जब इंसान कभी मुश्किल वक्त में कभी परेशानी आती है तो बंदा रब करीम के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपने मसलों का हल मांगता है। आज वो वक्त है, रब करीम कहता है तू मांग, क्या मांगता है, तू मांग तो सही, एक दफा मेरी तरफ आके देख तो सही, एक दफा मुझसे मांग कर देख तो सही, मैं तुझे सब अता करूंगा। तेरे मुंह से निकली हर बात तेरे नसीब में लिख दी जाएगी, तेरी तकदीर का सितारा चमक उठेगा। तू मांग तो सही। आज मैं आपको किसी बंदे से मांगने का नहीं कह रहा, आज मैं आपको अपने रब से मांगने का कह रहा हूँ। इसलिए जब भी रब करीम से मांगे, थोड़ा ना मांगे, ज्यादा मांगे, जिद करके मांगे, अल्लाह पाक से रो कर गिड़गिड़ा कर मांगे। अल्लाह पाक के खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरा रब खजाने जब देने पर आता है तो वो इंसान की शक्लें नहीं देखता, इंसान के अमाल नहीं देखता, अपनी रहमतें बरसाता है। जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार के लिए पढ़ना चाहते हैं वो रोजगार के लिए पढ़ें, जो बे औलाद हैं औलाद नरीना के लिए पढ़ें, जो कर्ज से मुकम्मल निजाहत के लिए पढ़ना चाहते हैं वो कर्ज से मुकम्मल निजाहत के लिए पढ़ें। आज मेरी वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ता होता है तो टूट जाता है, रिश्ते में आसानियों के लिए पढ़ें, रिश्तों की बंदिश को तोड़ने के लिए पढ़ें, जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ें, मनपसंद नौकरी मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। आपकी हर हाजत हर परेशानी दूर हो जाएगी। तमाम मुश्किलों को हल करने के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और आपका जाती घर नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपके किराए के मकान से छुटकारा हो जाए और जाती मकान अल्लाह पाक आपको दे दे, तो रब करीम से मांग कर देखें। आज का ये वजीफा करके देखें। आज रब की बारगाह में हर किसी की दुआ कबूल होगी। आपकी जो भी हाजत है, हर इंसान का हर मसले का हल अल्लाह पाक के पास है। हर परेशानियां हर ख्वाहिशात आज आपकी पूरी हो जाएंगी। अगर कोई किराए के मकान में रहता है, अपना जाती घर भी चाहता है, तो रब करीम से मांग कर देखे। आज रब करीम की बारगाह में हर किसी की दुआ कबूल हो रही है। अल्लाह वालों, अगर आज हम पर मुश्किल वक्त आ जाता है तो हम जैली पीरों फकीरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। आपका हर मसला जितना बड़ा मसला हो, आपने सिर्फ ये वजीफा करना है। जितनी जल्दी आप इस मसले का हल चाहते हैं, आप आज ही इस वजीफे को करें और रब करीम से दुआ मांगे। अल्लाह पाक के पास हर मसले का हल है। रब करीम के सामने झोली फैला कर देखो तो सही, मकसद की नीयत करके अपनी दुआ मांग कर देखो तो सही। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास और बबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वजीफे को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि इस कार्य खैर में आपका हिस्सा भी शामिल हो जाए। बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखें। ऐसे तो बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल जो आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना यह है कि जरा ध्यान से देखिए और संजीदगी से सुनिएगा। लेकिन इससे पहले आज मखसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। इंशाल्लाह इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी। ऐ मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे माह शबान की पहले जुमेरात मुचंदी जुमेरात का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब के दिलों की तमाम नेक जायज हाजतों को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मौला, जो बेरोजगार हैं इनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें ना छुड़ा, हमें अपने वालिदैन का गुस्ताख ना बना। ऐ मेरे मौला, हमारी ज़बान को दूसरों को फायदा देने वाली बना। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इनकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा। इन सब के लिए बेहतर रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। इन्हें बेहतरीन रिश्ता अता कर, इनकी जिंदगी जन्नत जैसी बना और वैसे ही इनके शोहरों की जिंदगियों को भी जन्नत जैसी बना। ऐ मेरे मौला, बिलखसूस गजा, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की गैर वादा मदद फरमा। वहाँ पर रहने वालों बसने वालों तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, इन सबको अपनी पनाह हिफ्ज़ो ईमान में रख और कुफर को निस्तो नबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल और करम के साथ कबूल और मंजूर फरमा और जो हमने मांगा है वो भी अता कर, जो हम ना मांग सके और हमारे हक में बेहतर है हमें वो भी अता कर। आमीन आमीन।
अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी और हो सकता है ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह पाक को पसंद आ जाए, उसकी बदौलत आप सबकी हाजत भी पूरी हो जाए और हम सबका बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह वालों बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखना है। आप लोगों ने ये वजीफा लाजमी करना है, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना आपने बताए गए तरीके के मुताबिक ही है और तरतीब के साथ पढ़ना है। जो तरीकाकार आपको बताया जाएगा आपने किसी ऐसी तरतीब से पढ़ना है, अपनी मनमानी नहीं करनी, अपनी मर्जी नहीं करनी। जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं इनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा सा वजीफा लेकर आऊं ताकि आप वजीफे को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ना ज्यादा खलूस के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा इतनी ही ज्यादा तवज्जो के साथ वजीफे को पढ़ा जाने के बाद अल्लाह पाक की तरफ से कामयाबी के इतने ही ज्यादा मौके पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे कि आपकी जिंदगी पर चार चांद लग जाएंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल के साथ जरूर जुड़ना है ताकि लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। दोस्तों वज़ाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता, इसलिए आज इस वीडियो के तवस्सुल से मैं आप लोगों को दावत देता हूं कि आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक उनसे पहले आपके लिए आसानी पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह। आप इस माह शबान की पहली जुमेरात के दिन दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में पढ़ लें, दफ्तर से बाहर पढ़ लें, सफर कारोबार जिस जगह पर भी आप मौजूद हैं वहां पर पढ़ लें, इवन चलते फिरते भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। तो वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना, बावजू बेवजू आपने इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। अब इस वजीफे को करना कैसे है, सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करना है। आप दुरूद पाक कोई भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहीम भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपने दुरूद पाक अव्वल और आखिर 3 दफा पढ़ना है। इससे पहले दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से कोई लोग ऐसे हों जिन्होंने वीडियो को स्किप करके या काट कर देखा हो, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बताने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि एक एक नुक्ता एक एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है और आपने वीडियो को स्किप करके काट कर नहीं देखना। अगर इसमें से कोई भी जरूरी बात मिस हो गई और आपका वजीफे से आपको फायदा ना हुआ तो फिर आप ना कहना कि वजीफे से फायदा नहीं हुआ। तो वजह और ध्यान के साथ वीडियो मुकम्मल देखिएगा, गारंटी मैं देता हूँ इंशाअल्लाह हर हाजत, हर आपकी बात, हर मसला जरूर पूरा होगा। ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज लापरवाही में वजीफा जाया मत करना। आज वजीफा जाया हो गया तो पूरा साल शबान की पहली जुमेरात का इंतजार करना पड़ेगा, बाद में पछतावे से बेहतर है आज ही इस वीडियो को मुकम्मल देखकर वजीफा पढ़ लें। दोस्तों एक बार हसूल बरकत के लिए मेरे साथ भी दुरूद इब्राहीम का नजराना रब करीम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले नंबर 1 पर जो वजीफा पढ़ना है, जो कलाम आपने सबसे पहले पढ़ना है, मेरे अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम हैं। दोस्तों ये नाम हर किसी को आते हैं, इन नामों के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन इन नामों को कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इनको पढ़ने के क्या फवायद हैं। दोस्तों आज शबान की पहली जुमेरात के दिन आपने दुरूद पाक पढ़ने के साथ साथ सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आपको रिज़्क चाहे दौलत चाहे जिस भी मकसद के लिए आपने ये वजीफा करना है, आपने सबसे पहले वो नियत करनी है। जिस मकसद से, जिस हाजत से, जिस नियत से करने के लिए बैठेंगे 100% गारंटी के साथ आपकी हर हाजत, हर मसला आपका पूरा हो जाएगा। इसलिए आज रब करीम से थोड़ा नहीं ज्यादा मांगे, रब करीम से जितना ज्यादा मांगोगे अल्लाह पाक उतना ही ज्यादा अता करेगा। आज शबान की पहली जुमेरात की रात है और इस जुमेरात की फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई बंदा जल्द कामयाब होना चाहता है, अर्जेंट अपनी हाजत पूरी कराना चाहता है, रातों रात अमीर होना चाहता है, तो आज ये वजीफा करके देखे। आपकी हर हाजत, आपकी हर मुश्किल अल्लाह पाक ऐसे हल करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपका हर मकसद अल्लाह पाक जरूर पूरा करेगा। आपने सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है, फिर 3 दफा आपने कोई भी दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने वजीफे का आगाज करना है और पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के 2 नाम या रज़ाक
रज़ाकु या फताहु, या रज़ाकु या फताहु, ये दो सिफाती नाम है। आपने सिर्फ दुरूद पाक के बाद ये दो नाम 333 बार पढ़ने हैं। तो वजह से सुनिएगा, पहले नंबर पर आपने या रज़ाकु 333 बार पढ़ना है और फिर या फताहु 333 बार पढ़ना है, और रब से उसके बाद फिर दोबारा 3 दफा दुरूद पाक पढ़ना है, और फिर अपने अल्लाह पाक से अपनी हाजत के लिए गिड़गिड़ा कर रो कर दुआ करनी है। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह पाक आपकी हर दुआ जरूर कबूल करेगा। ये खासो खास अमल जाया नहीं करना, ये वक्त ये मौका दोबारा नहीं आएगा। आप रिज़्क़ के पीछे भाग रहे हैं, आप सारे काम छोड़ दें, आज ही आप या रज़ाकु या फताहु पढ़कर इसके वसीले से अल्लाह पाक से दुआ मांगे। अल्लाह पाक आपके लिए जो बंद दरवाजे हैं उनको खोल देगा। मेरी जो बहनें, मेरी जो भाई जो परेशान हाल हैं, जिनकी परेशानियां खत्म नहीं हो रही, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, जो भी परेशान हाल है, जिस भी हाजत के लिए, जाती मकान के लिए, जाती गाड़ी के लिए, जिस भी किस्म के लिए आप इस वजीफे को करना चाहते हैं, इस वजीफे को जरूर करें। अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे।